वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग टल गुर शब्द अवतार सतगुरु चबर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी चाप समूह संगतां दे रूज दूरों नेड़ियों परम पूजनीक श्री मान संत बाबा नरैण सिंह जी मौनी तपा दराज वाले इस नगर के जंपल माड़ी तो जिन्हां महापुरखों ने सारे तप स्थान गुरु दरबार साहबान अनेक गुरु घरां की सेवा संभाल करके अते करवा के संसार तो अज दे दिन सचखंड जा बराजे सन। उन्हां दी निੱਘੀ याद विच इस समागम च आपां लाहे प्राप्त कर रहे हैं जी, क्योंकि संगत विच गुरु दरबार विच अनेक तरह के रस, करुणा रस, पीप तस रस, वीर रस, हास रस, पता नहीं किन्ने रस होंदे आ। सारे रसां दा तुसीं आनंद माण रहे हो जी। गुरु कलगीधर जी की हजूरी विच गुरु महाराज जी का बड़ा अनंद सेवक समा इन्ना क घट है भी इहो जे महापुरखों के ना ही बहुत विस्तार सत्कार नाल गिणे जा सकते हैं। सो उन्हां विच इवें दी बड़ी कला हुंदी सी। भाई सुथरा जी दीवान सजिया होया कलगीधर की हजूरी च आके उन्हें एक मुट्ठी की बंद, एक हाथ पिछे रख के टेक के मत्था गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं कहंदा सच्चे पातशाह मेरी मुट्ठी च दसो जी की है। कलगीधर जी हस पे, मतलब कित्थे गंभीर ब्रह्म ज्ञान के विषय की कथा हो रही सी। उन्होंने माहौल में इन्नी तब्दीली लियाती, महाराज जी हस पे, कलगीधर जी हस पे, संगत हस पी जी। मतलब ओहे जे प्रभाव तो संगत भी इमीजिएट इफैक्ट ग्रहण करती है उस वेले। कलगीधर जी ऐसे इन्ने नूं सुथरा भी हस पिया भी सतगुरु मेरी गल समझ गए भी विचों गल की है। कलगीधर महाराज जी कहते सुथरिया तेरी मुट्ठी विच जिउंदी चिड़ी है, जे असी कहता भी मरी हुई है तो बाहर उड़ा देनिया, कलगीधर नूं फिर झूठियां पा देना। जे कहता जिउंदी है तू नपीड़ के मार के साडे अगे सुट देनी भी सतगुरु इत्थे भी तुसीं झूठे। मतलब इवें दे रस होंदे रहिंदे आ। कलगीधर जी कहना वाह महाराज बार पातशाह कहण लगे वाह वो सज्जणा वाह गुरु के सिखा। कहंदे इधर गल सुण कोई मतलब दस इहदा की बनिया। आ सुणो मेरी बेनती, गल मामूली जी चिड़ी तो गल गंभीर किन्नी हो गई। उन्हें चिड़ी उड़ाती बाहर, कहंदे सतगुरु पा के गल च पल्ला अखां च हंझू केरदा होया कहंदा सतगुरु मैनूं माफ़ी बख्श दे, मैं तेरे दरबार च हाज़री भरन दे भी काबिल नहीं हैगा, पर मैं कहना भी उन्ना ही जरूरी समझदा जिन्नी मेरी ना काबलीयत है। आप जी जानते हो तुहाडे दर दा कुकर मैं सेवक हाँ, सब कुछ तुहाडी किरपा नाल आ, पर मैनूं ये दस दो भी दिल्ली के तख्त ते बैठा हुक्मरान संगत नूं चिड़ियां वांग क्यों समझदा, भेड़ां बकरियां वांग क्यों समझदा, रंकां वांग क्यों समझदा। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते ये दिल्ली के तख्त ते हुक्मरान भावें तुर्क आ जाए, कोई मुगल आ जाए, भावें फ्रांसीसी डच सनातनी मत नूं मनण वाला किसी धर्म मजहब का दिल्ली के तख्त नूं सुथरिया सराप लग्या होया। सराप वो आम लोगों को भेडां बकरियां चिड़ियां जनौरां कीड़े मकौड़ियां वांग ही समझदे हुंदे, ये सराप आ दिल्ली के तख्त नूं। पर तेरे सवाल का जवाब तेनों मिलिया नहीं। सुन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बचन सुनो जिन्हां दी पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े की खुशी लखां नहीं करोड़ों की तादाद में सारा विश्व पद्धर पर मनाया जा रहा। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते चिड़ियों को मैं चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, रंकन संग राजे लड़ाऊं, मारा कहते भूपन गरीबन को कहलाऊं। चार गल्लां तो हो गई, वो सवालों का जवाब आ दिल्ली के तख्त ते बैठे हुक्मरान लई। पर एक अपने कोलों मैं बेनती करदा तुहाडी संगत की बदौलत 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम को आऊँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की तारीफ कर रहे थे भी गरीब नवाज है गुरु गोबिंद सिंह साहब, उहदी वडियाई किन्नी करिए। मेरे को शब्द नहीं 200 गुण लिखे ने भाई नंद लाल सिंह, 200 गुण गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के लिखे ने। एक पंक्ति लिखी है बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। दरवेश किनू कहते हैं जी? फकीर नूं। हुण फकीर के गुण सुनियो, वो ताजां दा मालक भी है, तख्तां दा मालक भी है, सोने हीरे जवाहरात जड़ी सिर ते कलंगी भी है, श्री साहब भी सोने की, महाराज जी के पावन चरना का जोड़ा भी सोने की कढ़ाई वाला, पता नहीं 1.25 लाख के घोड़े, 2.5 लाख का चंदोआ, 1.25 लाख का चौर साहब, चंदन की चौकी जिथे पातशाह जी चरण टका के रखते होंगे सी, बहुत बेअंत चीज़ां।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਪਿਸ਼ਤੋ, ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਰਥ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿ ਸਵਾਈ ਅਰਥ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਕਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਨੂਨੀ, ਤਵੱਸਵੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ। ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੂ, ਜਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਸਿੱਖ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 2 ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ, ਸੂਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੀਜਾ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਇਹ ਰਹੱਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਕਰ, ਸਮਾਂ 12 ਮਿੰਟ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਕਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਖੱਦਰ ਦਾ ਮੰਡਾਸਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਬੋਪਾ ਰਾਏ